Good morning, friends. Today's lecture on IUPAC nomenclature and shapes or geometries of complexes. Now, first see IUPAC nomenclature for bridged complexes. Now, what is meant by bridged complex or bridge complex? The ligand which react with two or more than two metal atom or ion, then the formation of ligands are called as bridged ligand, and also formation of complex are called as bridged complex. This is bridged ligand and they are called as terminal ligand, and this is outer side square bracket valency. Now IUPAC nomenclature for such type of complexes. Now in this complex in which first to study how to calculate oxidation state number. Oxidation state number. Now outside the square bracket valency SO4 2 are present. We all know about SO4 2 minus, and here 2 SO4 are present. 2 SO4 are present. Hence charge on SO4 2 SO4 minus is total minus 4. 2 minus 2 minus total 4. Hence opposite charge present on the complex sign 4 plus. Now this 4 plus it is algebraic sum of charge carried by metal and ligand are called as charge on the complex ion. Now how to calculate oxidation state? Oxidation state number. Now first say total 8 water molecules are present here and here. Total 8 water molecule. Each water molecule contains 0 charge. 8 water molecule contains 0 charge, while OH is negative ligand and OH minus contains, each OH contains minus 1, 2 OH contains 2 minus, and hence this plus 0 it gives plus 4, means oxidation state number is plus 6. Plus 6 minus 2 is equal to plus 4. Hence this 6 stands for 2 iron, and hence each iron to show plus 1 oxidation state. Plus 3 oxidation state. हे ऑक्सिडेशन स्टेट कसं काढायचं बघा, परत एकदा मी सांगतो. हे ऑक्सिडेशन स्टेट काढत असताना सुरुवातीला हे SO4 आहेत. एक SO4 म्हणजे 2 मायनस, 2 SO4 म्हणजे 4 मायनस. 4 मायनस असेल तर त्याच्या अपोजिटचा 4 प्लस त्याच्या डोक्यावरती चार्ज आहे. तर हा 4 प्लस याची आपल्याला टोटल ऑक्सिडेशन स्टेट काढायचं आहे. वॉटर टोटल ब्रॅकेटमध्ये किती वॉटर आहे तर 8. मग त्या वॉटरवरती चार्ज नसतो. एका वॉटरवरती 0 म्हणजे 4 वरती 0च. एक OH म्हणजे OH मायनस म्हणजे याला हायड्रॉक्सो लिगॅंड म्हणतात. एक OH म्हणजे -1, 2 OH म्हणजे -2. मग या ठिकाणी एक अशी फिगर घ्यायची की या तिन्हीची बेरीज +4 आली पाहिजे. मग किती घ्यायला पाहिजे इथं +6 - 2 इज इक्वल टू +4. म्हणजे याचं ऑक्सिडेशन स्टेट आयर्नचं +6 आहे. एका आयर्नचं दोन आयर्नचं +6 म्हणजे एका आयर्नचं +3. दिस इज ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर. Then next say IUPAC nomenclature. Now such type of complex is bridged complex. IUPAC nomenclature. Name of these ligand. Name of this ligand is aquo and name of this ligand is hydrox. Now first IUPAC nomenclature. First start bridged ligand, and they are react with two metal atom or bridge form, hence mu letter is used. Hence mu dihydroxo याचं सुरुवातीला आपण नाव सांगितलं. ऑक्टॅ ॲको 8 वॉटर आहेत आणि त्याच्यानंतर डाय आयर्न 2 आयर्न आहेत मेटलचं नाव,
आणि एकाचंच आपण इथं डाय म्हटलेलं आहे म्हणजे एकाच सांगावं लागेल. एका आहे यांचं +3 म्हणून +3 आणि बाहेरच्या व्हॅलन्सीचा आपण नंबर नाही सांगत, फक्त सल्फेट. तसं याचं या ब्रिज कॉम्प्लेक्सचं पुढच्या ब्रिज कॉम्प्लेक्सचं IUPAC नॉमेनक्लेचर. इथं ब्रिजला 2 वेगवेगळे आहेत. मग अल्फाबेटिकली जो कोण येईल त्याचं पहिल्यांदा नाव सांगायचं. याचं नाव आहे अमिडो, याचं आणि याचं आहे नायट्रो. मग अल्फाबेटिकल पहिल्यांदा कोणाचं येईल? म्यू, अमिडो, म्यू, नायट्रो. 2 वेगवेगळे आहेत. ऑक्टॅ अमाइन 8 अमान आहेत आणि डायकोबाल्ट आणि त्याचंसुद्धा ऑक्सिडेशन स्टेट हे 3च आहे, 3 नायट्रेट. हे झालं आपण काय? नायट्रेट. हे या कॉम्प्लेक्स ब्रिज टाईपच्या कॉम्प्लेक्सचं IUPAC नॉमेनक्लेचर असतं. त्याच्यानंतर आपण पुढं याच्यामध्ये एक रूल आहे ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम मीन्स when two complexes or two compounds mirror image with each other but they are not superimposable with each other, and the phenomena is known as optical isomerism. One complex or one compound is called as dextro and another is called as levo form. Clockwise direction rotation and anti-clockwise direction rotation. Now such type of complex, their nomenclature, this is complex. In this complex in which there is 3 negative ligands, this is neutral complex, and 4 negative ligands, not neutral complex, negative charge species are also present. Neutral complex, oxidation state of platinum is +4, hence neutral complex. Br, iodine, NO2, Cl, these 4 ligands are negative ligands. Ammonia, pyridine are called as neutral ligand. Py is abbreviation of pyridine. Hence IUPAC nomenclature of the complex is alphabetically 1 negative ligands are here, negative ligand 1, 2, 3, 4 alphabetically. Bromo, chloro, आयडो, नायट्रो, अमाइन, पिरिडिन, प्लॅटिनम, 4th. बघा परत याचं नाव कसं होईल. या कॉम्प्लेक्सेसमध्ये 4 निगेटिव्ह लिगँड आहेत, म्हणजे याचं ऑक्सिडेशन स्टेट हे 4+ आहे आणि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन हा जो आहे तो काय आहे? 0 आहे. बघा याच्यामध्ये इथं जर आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलं तर याच्यावरती काहीच दिलेलं नाही म्हणजे 0 आहे. मग या 4चं मिळून 1, 2, 3 आणि 4, 4चं मिळून -4. अमोनिया आणि पिरिडिनचं 0 दोन्हीचं. मग इथं काय आपल्याला याच्यामध्ये काय घ्यावं लागेल? +4, +4, 0, -4 म्हणजे याचं ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे? +4. म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट जे आहे ते +4 आलं तर निगेटिव्ह लिगँड 4 आहेत. 4 आहेत म्हणजे आपल्याला काय करावं लागणार आहे? 4 निगेटिव्ह लिगँडपैकी अल्फाबेटिकली आधी कोण येते त्याच्यामध्ये त्याचं नाव आधी सांगायचं आहे. म्हणून आपल्याला काय म्हणावं लागेल? ब्रोमो पहिल्यांदा, क्लोरो, आयडो, नायट्रो, अमाइन, पिरिडिन, प्लॅटिनम, 4th. इथंच थांबायचं. हे नॉमेनक्लेचर. मात्र हे कॉम्प्लेक्स आपण दुसऱ्या कॉम्प्लेक्सचा हा मिरर इमेज आहे. याला आपण हे मिरर लावला तर हे मिररमध्ये असं स्ट्रक्चर दिसेल. NO2 या ठिकाणी दिसेल मिररमध्ये, NO2 इथं दिसेल, अमोनिया इथं दिसेल, Br तिथंच दिसेल, आयोडीन, प्लॅटिनम हे सगळे मिररमध्ये दिसतील. ह्या 2 कॉम्प्लेक्सचं नाव देत असताना तुम्ही एकाला डेक्स्ट्रो आणि एकाला काय म्हणायचं आहे? लिवो. याला हा कॉम्प्लेक्स बघितला तर मिरर इमेज दिसते आणि याला हा कॉम्प्लेक्स बघितला तर हा मिरर इमेज. म्हणून याचं नॉमेनक्लेचर काय होईल? डेक्स्ट्रो, ब्रोमो, क्लोरो, आयडो, नायट्रो, अमाइन, पिरिडिन, प्लॅटिनम, 4th. तसं याला आपल्याला काय म्हणावं लागेल? लिवो, ब्रोमो, क्लोरो, आयडो, नायट्रो, अमाइन, पिरिडिन, प्लॅटिनम, 2nd. म्हणजे त्याच्या नावाच्या पुढे फक्त डेक्स्ट्रो आणि लिवो लावायचं आहे. हे झालं आपलं
कॉम्प्लेक्स डेक्स्ट्रो आणि लिओच्या बाबतीत आता आपण काही एक्झाम्पल बघू, 1-2 एक्झाम्पल बघू आणि लगेच पुढचा पॉईंट बघू. याच्यामध्ये आपल्याला समजा सुरुवातीला आपला नावच दिलेलं आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला सांगा. गिव्ह द फॉर्म्युला फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन ऑर कॉम्प्लेक्सेस. म्हणजे हे उलटं करायचं आहे आपल्याला, याच्यावरून कॉम्प्लेक्स तयार करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये आपण एक एक्झाम्पल बघू. हे एक्झाम्पल तुम्ही सोडवा. आपण एक इथलं मी हे टिक केलेलं आपण एक्झाम्पल सोडवू. पोटॅशियम टेट्रासायनो निकेलेट 0 म्हणजे काय आहे? AT आहे म्हणजे हा काय आहे? अनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. म्हणजे आपण सुरुवातीला स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहून घेतलं. AT कोणाला जोडलेला आहे? निकेलला, म्हणून इथं आपण निकेल घेतला. त्याच्यानंतर टेट्रासायनो म्हणजे त्याला सायनाइड किती जोडलेले आहे? 4 NiCN4. आता पोटॅशियम दिलेला आहे म्हणजे पोटॅशियम इथं आहे, पण हा कॉम्प्लेक्स पूर्ण झालेला नाही, कारण पोटॅशियमची व्हॅलन्सी आणि ते जुळलं पाहिजे ऑक्सिडेशन स्टेट. आता आपण बघू, इथं हे 4 सायनाइड आहेत. एका सायनाइडवरती -1 म्हणजे 4 वरती -4. निकेल तुम्हाला 0 दिलेला आहे. इथं ऑक्सिडेशन स्टेट एक्झाम्पलमध्ये काय दिलेलं आहे? 0 दिलेलं आहे. 0 -4, तर याच्यावरती चार्ज येईल -4 येईल. याच्यावरती चार्ज काय येईल? मायनस. या दोन्हीची बेरीज -4 येईल. -4 जर असेल तर पोटॅशियम हे याला किती जोडावे लागतील? 4. एका पोटॅशियमवरती एक पॉझिटिव्ह, तेवढेच अपोजिट चार्ज. तर याचं नाव येईल पोटॅशियम टेट्रासायनो निकेलेट 0. आता याच्यामध्ये अजून एक माझ्याकडून रूल सांगायचा तुम्हाला राहून गेला. हा कॉम्प्लेक्स बघू आपण. ट्रिसिथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3rd क्लोराईड, याचा आपल्याला फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. आता सुरुवातीला आपण बीस आणि ट्रिस कुठं वापरतात ते पाहू. बीस आणि ट्रिस हे कधी वापरायचं आहे? तर एखाद्या लिगँडच्या नावामध्ये बाय किंवा ट्राय शब्द असेल तर 2 असेल तर बीस, 3 असेल तर ट्रिस, 4 लिगँड तसले असतील तर टेट्रॅकेस, 5 असेल तर पेंटॅकेस. तर याच्यामध्ये आपणाला जे लिगँड दिसत आहेत हे ट्रिस म्हणजे 3 आहेत. याला क्रोमियम जोडलेला आहे आणि क्लोराईड ऑक्सिडेशन स्टेट नंतर दिलेला आहे, म्हणजे हा कॅटायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. हा स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे. याला काय जोडलेलं आहे? क्रोमियम. इथं क्रोमियम दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर इथिलीन डायमाइन म्हणजे त्याचं अब्रिव्हिएशन माहीत आहे तुम्हाला, EN, आणि ते किती आहेत? 3. ट्रिस इथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3rd क्लोराईड, हे 3rd आहे. इथिलीन डायमाइनवरती 0 चार्ज, +3 +0 म्हणजे ह्याच्यावरती +3 आलेला आहे. म्हणजे याला Cl हे किती जोडावे लागतील तुम्हाला? 3. याचं नॉमेनक्लेचर होईल ट्रिस इथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3rd क्लोराईड. हे असे काही एक्झाम्पल आहेत खाली दिलेले. हे मला वाटतं तुमचं तुम्ही सोडवा. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला जर शंका आली किंवा पुस्तक आहे, पुस्तकातून घ्या आणि त्याच्यातून सोडवा. जर काय अडचण आली तर त्याचं नॉमेनक्लेचर मला विचारा. मी तुम्हाला जरूर त्याच्यामध्ये फोन करून विचारा, कसंही विचारा. आता इथं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे, त्याच्यावरून नॉमेनक्लेचर सांगायचं आहे. याच्यातलं पण याच्यातलं तिन्ही बघू, काय हरकत नाही. आता पहिला कॉम्प्लेक्स आहे, हा कॅटायनिक आहे. कॅटायनिकचं नाव सांगत असताना कसं काय? ऑक्सिडेशन स्टेट सगळ्यात महत्त्वाचे. ऑक्सिडेशन स्टेट करता आले का तुम्हाला सगळं येईल. हे 3 Cl आहेत म्हणजे 3 Cl मायनस, म्हणजे त्याच्या डोक्यावरती +3. हे +3 हे कसं आलेलं आहे? वॉटर, 1 वॉटर 0, 6 वॉटर 0. मग याची बेरीज 3 आली पाहिजे, म्हणजे मॅंगनीज काय आहे? +3. मग आता नॉमेनक्लेचर सांगत असताना एक लक्षात घ्यायचं, कॅटायनिक कॉम्प्लेक्समध्ये AT जोडायचं नाही, अनायनिक कॉम्प्लेक्समध्ये AT जोडायचं आहे, न्यूट्रलमध्ये सुद्धा जोडायचं नाही. पॉझिटिव्ह चार्ज असला का जोडायचं नाही, निगेटिव्ह चार्ज असला की जोडायचं, आणि 0 चार्ज असला की तरी जोडायचं नाही. म्हणजे कॅटायनिक न्यूट्रल हे सारखेच आहेत.
तर याचं नॉमेनक्लेचर बघू आता. याच्यामध्ये मी काही लिहित नाही, मात्र काय नॉमेनक्लेचर होईल बघा. हेक्झा ॲक्वो मँगनीज थर्ड क्लोराईड. बाहेरच्या व्हॅलन्सीचं नंबर सांगायचं नाही, ट्रायक्लोराईड नाही म्हणायचं, नुसतंच क्लोराईड. आणि तेच जर क्लोरीन जर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये असतं तर त्याला काय म्हणलं असतं, क्लोरो. मग तो 3 असता तर ट्रायक्लोरो, 6 असता तर हेक्झाक्लोरो. तसं याचं नॉमेनक्लेचर काय होईल बघा. हा कॉम्प्लेक्स सेकंड दिलेला आहे. याच्यामध्ये 3 निगेटिव्ह आहेत आणि 3 न्यूट्रल आहेत. 3 निगेटिव्ह म्हणजे प्रत्येकावरती एक निगेटिव्ह म्हणजे -3. 3 न्यूट्रल म्हणजे 0. मग याच्यावरती ह्याचं ऑक्सिडेशन स्टेट काय असायला पाहिजे, +3. +3च का मी घेतलं, +3 अधिक 0 अधिक -3 म्हणजे याच्यावरती ह्या तिन्हीची बेरीज ही 0 येते आली. मग या 3 लिगँडमध्ये आपणाला +3 ऑक्सिडेशन स्टेट आलं. या 3मध्ये पहिला लिगँड कोणाचं नाव सांगायचं तर क्लोरो ब्रोमो आयोडो असं नाव आहे. मग पहिल्यांदा अल्फाबेटिकल काय येईल, ब्रोमो, नंतर क्लोरो, नंतर आयोडो. आता इथं पण तसंच 3 न्यूट्रल आहेत त्याचे अल्फाबेटिकली बघायचं. ॲक्वो आमाइन या दोन्हीमध्ये एच आहे, तर आमाइन आधी येईल आणि ॲक्वो नंतर येईल आणि नंतर पिरिडिन येईल. म्हणजे याचं नॉमेनक्लेचर होईल ब्रोमो क्लोरो आयोडो आमाइन ॲक्वो पिरिडिन कोबाल्ट थर्ड, एवढंच लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर शेवटचा कॉम्प्लेक्स, याच्यामध्ये AgCN2- आहे. AgCN2- या हा कॉम्प्लेक्स, याचा ऑक्सिडेशन स्टेट काढू आपण. सायनाईड म्हणजे 1- 2 सायनाईड म्हणजे 2-, म्हणजे इथं आपणाला -1 येण्यासाठी याला काय घ्यावं लागेल, +1. +1 + -2 = -1. आता या कॉम्प्लेक्सचं नॉमेनक्लेचर कसं सांगायचं आहे, +1 ऑक्सिडेशन स्टेट तर आलं. आता हा निगेटिव्ह आहे म्हणजे याला AT जोडायचं आहे. डायसायनो याचं लॅटिन वर्ड आहे. लॅटिन वर्ड असणारे मेटल तुम्हाला मी परत सांगतो, एकदा सांगितले होते. आयर्नला फेरम म्हटलं जातं, फेरम. लीडला प्लंबम म्हटलं जातं, प्लंबम. सिल्वरला आर्जेंटम म्हटलं जातं, आर्जेंटम. AUला आरम म्हटलं जातं, AURRUM. आणि CUला क्युप्रम म्हटलं जातं, क्युप्रम, CURRUM. निगेटिव्हमध्ये फक्त अनायनिक कॉम्प्लेक्सेसमध्ये हे जर 5 मेटल आले तर त्याचं लॅटिन वर्ड वापरायचे. आयर्न म्हणायचं नाही, लीड, सिल्वर असं म्हणायचं नाही, तर फेरम, प्लंबम, आर्जेंटम, आरम, क्युप्रम हे 5 मेटल नीट नावं लक्षात ठेवायची. तर हे सिल्वर असतं, सिल्वरला AT जोडायचं नाही. तर हे एजीचं काय नाव आहे, आर्जेंटम. सिल्वरचं नाव काय आहे, आर्जेंटम. आर्जेंटम. हे UM काढायचं नाही, AT जोडायचं, म्हणजे काय तयार होईल, आर्जेंटेट. याचं नाव होईल डायसायनो आर्जेंटेट. त्याचं ऑक्सिडेशन स्टेट ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं फर्स्ट आणि त्याच्या पुढं लिहायचं आयन. परत नाव काय होईल बघा, डायसायनो आर्जेंटेट फर्स्ट आयन. जर याच्या आधी जर पोटॅशियम दिला असतं तर काय म्हटलं असतं, पोटॅशियम डायसायनो आर्जेंटेट फर्स्ट आयन म्हटलं नसतं, कारण पोटॅशियम दिलेलं आहे. आता इथं पोटॅशियम दिलेलंच नाही, मग आपण काय निगेटिव्ह चार्ज दिला आहे म्हणून त्याला काय म्हणायचं, नुसतं आयन. हे झालं तुमचं IUPAC नॉमेनक्लेचर. त्याच्यानंतर पुढं आपण बघणार आहे जॉमेट्री. जॉमेट्री म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्सेसमध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर कशाला म्हणायचं, number of ligand react with metal atom or ion are called as coordination number, or number of coordinate bond formed with metal atom or ion are called as coordination number. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे कोऑर्डिनेशन नंबर आहेत. आपणाला या ठिकाणी मॅक्झिमम कॉम्प्लेक्स या 4, 5, 6 मध्येच दिसणार आहेत. 7, 8, 9 हे फार रिअर कॉम्प्लेक्सेस आहेत. तर याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असल्यानंतर त्याची जॉमेट्री काय असेल, कोऑर्डिनेशन नंबर कशाला म्हणायचं, परत एकदा मी सांगतो, इकडं बघा, याच्यातच बघू आपण कोऑर्डिनेशन नंबर. याला लिगँड किती जोडलेले आहेत, 6, म्हणून याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6. याला लिगँड किती जोडलेले आहेत, इथं 3 आहेत आणि इथं 3 आहेत कोबाल्टला, याचासुद्धा कोऑर्डिनेशन नंबर हा 6, हे असं लिहायचं.
याला कोऑर्डिनेशन नंबर AgCN2 सायनाइड किती जोडलेले आहे 2, म्हणून याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे 2. तर याचा कोऑर्डिनेशन नंबर याला म्हणायचं आणि हे कोऑर्डिनेशन नंबर जर 4 असेल तर त्याची जॉमेट्री काय, 5 असेल तर जॉमेट्री काय. 4 असेल तर 2 प्रकारची जॉमेट्री असू शकते, एक आहे टेट्राहेड्रल, दुसरी आहे स्क्वेअर प्लेनर. हे स्ट्रक्चर तुमच्या समोर आहे, टेट्राहेड्रल आणि स्क्वेअर प्लेनर. टेट्राअमाइन कॉपर सेकंड आयन हे आपण प्रॅक्टिकलला कॉम्प्लेक्स बघणार आहे. त्याच्यानंतर हा एक कॉम्प्लेक्स आहे टेट्राक्लोरो क्युप्रेट सेकंड आयन. तर ही जॉमेट्री फक्त इथं बघू आपण, नॉमेनक्लेचर न बघता जॉमेट्री 4 असेल तर टेट्राहेड्रल किंवा स्क्वेअर प्लेनर असेल. मग ती कधी कसं असतं ते आपण पुढच्या चॅप्टरमध्ये बघणारच आहे. 5 असेल जॉमेट्री तर ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल किंवा स्क्वेअर पिरॅमिडल, आणि 6 असेल तर ऑक्टॅहेड्रल किंवा डिस्टॉर्टेड ऑक्टॅहेड्रल. ते पुढे बघणार आहे, ऑक्टॅहेड्रल माहीतच आहे तुम्हाला. आणि जर 7 असेल तर पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल, 8 असेल तर क्यूब या प्रकारे किंवा स्क्वेअर अँटीप्रिझम. 9 असेल तर याच्यामध्ये हे जॉमेट्री इथंपर्यंत ऑक्टॅहेड्रल, ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल किंवा टेट्राहेड्रल, स्क्वेअर पिरॅमिडल हे मॅक्झिमम कॉम्प्लेक्स असे असतात. हे आपण पुढं सिलेबसमध्ये बघणार आहे. जॉमेट्री परत येणारच आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये जर तुम्हाला काही शंका असेल तर मला जरूर विचारा, फोन करून विचारा किंवा व्हॉट्सअपवर विचारा. थँक्यू.